কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করবেন ঢাকা কল্যাণ জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা আব্দুল মালিক আল মাহফুজ সাহেব। হযরত মাওলানা আব্দুল মালিক আল মাহফুজ সাহেব হযরতকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করার জন্য আহলে মাহফিলের পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله
على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والليل में है जुल्फ मोहम्मद का तरन्नुम والليل में है जुल्फ मोहम्मद का तरन्नुम والشمس में रुखसार अहमद का तरन्नुम والليل में है जुल्फ मोहम्मद का तरन्नुम والشمس में रुखसार अहमद का तरन्नुम والفجر में है सुबह रिसालत की बशारत والفجر में है सुबह रिसालत की बशारत والعصر में है दौर नबूवत की बशारत والعصر में है दौर नबूवत की बशारत हर फूल में है रूए मदीना का तबस्सुम हर फूल में है रूए मदीना का तबस्सुम शाखों के लचक में कद आका का तकल्लुम शाखों के लचक में कद आका का तकल्लुम या रब मेरे आंखों में समा जाए मदीना या रब मेरे आंखों में समा जाए मदीना मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना है मदीना मुद्दत से मेरे दिल में तमन्ना है मदीना मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सईद आदम मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सईद आदम दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो আমরা সবাই মহব্বতের সাথে একটু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম স্মরণ করি জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। अल्लाह अल्लाह तू मेरा माबूद है, अल्लाह अल्लाह तू मेरा माशूक है। या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझसे एक नजर। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा महबूब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाजिরিन केराम, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ রঘুরাশি মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের মহাসম্মেলনে উপস্থিত জাতির কর্ণধার উলামায়ে কেরাম, তুলাবায়ে আজম, যুবক ভাইরা, বৃদ্ধ বাবারা, আমার কলিজার টুকরো ছোট্ট মনিরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া মা ও বোনেরা, সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু এর দরবারে লক্ষ কোটি শুকর ও সুজুদ জ্ঞাপন করছি যে রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে দয়া করে মায়া করে অত্যন্ত ভালোবেসে রহমতি বরকতি জান্নাতি একটা মাহফিলে আসার বসার, দু একটি কথা বলার এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা সেই মহান মুনিবের দরবারে একবার কালিমাতুশ শুকর ও সুজুদ আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের সকলের মুরব্বী, আমাদের মাতার সরেতাজ হযরত মাওলানা জাওয়াদুর রহমান হাফিজাহুল্লাহের প্রতি। আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনাকে যেন সুস্থতা দান করেন, সিহত আফিয়ত দান করেন এবং উনার ছায়া যেন আমাদের মাথার উপর আরো দীর্ঘায়িত করেন। মোহতারাম হাজিরিনে কেরাম, আমি আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনসাফ বা ন্যায় বিচার নিয়ে। বর্তমানে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের বড়ই অভাব। আজকের আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ, ওরা চায় না আমরা যেন ইনসাফের কথা বলি, ন্যায় বিচারের কথা বলি। ওরা চায় না আমরা যেন রাজনীতির কথা বলি, আমরা যেন রাজনীতির ময়দানে অংশগ্রহণ করি। ওরা চায় আমরা শুধুমাত্র আমাদের বিবেকের দরওয়াজা বন্ধ করে আবেগের সব কটা দরওয়াজা উন্মুক্ত করে আমরা যেন শুধু আখিরাতের কথাই বলি, আমরা যেন শুধুমাত্র পরপারের কথাই বলি, কেঁদে কেঁদে শুধু যেন কবর জগতের কথাই বলি। ওরা চায় আমরা যেন মাটির নিচে আকাশের উপরে যা কিছু আছে এই সম্পর্কিত কথা বলি। ওরা চায় না আমরা যেন মাটির উপরে
এবং আকাশের নিচে যা আছে এই সম্পর্কিত কথা বলি। ভাই বন্ধু মোহতরাম হাজিরিনে কেরাম, আমাদেরকে সর্ববিষয়ে কথা বলতে হবে, সর্ববিষয়ে আমাদের অবস্থানকে গড়ে তুলতে হবে। যদি আমরা সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যদি আমরা সমাজের মধ্যে ন্যায় বিচার ইনসাফ কায়েম করতে চাই, তো বলছিলাম যে আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচারের ইনসাফের বড়ই অভাব। নেই মানুষের ব্যক্তি জীবনের মধ্যে ইনসাফ, নেই মানুষের পারিবারিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ, নেই মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ, নেই মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে ইনসাফ। তো ইনসাফ যদি না থাকে, মানুষের ব্যক্তি জীবনে কিভাবে শান্তি আসবে? তো ইনসাফ যদি না থাকে, মানুষের পারিবারিক জীবনের মধ্যে কিভাবে শান্তি আসবে? তো ইনসাফ যদি না থাকে, মানুষের সামাজিক জীবনে কিভাবে শান্তি আসবে? তো ইনসাফ যদি না থাকে, মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে কিভাবে শান্তি আসবে? আজকের দুনিয়ায় বর্তমান পৃথিবীতে যদি 750 কোটি মানুষ ইনসাফ কায়েম করতে চায়, সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে সর্বপ্রথম কোরআনের আলোকে নিজের ব্যক্তি জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। সর্বপ্রথম সর্বাগ্রে কোরআনের আলোকে নিজের পারিবারিক জীবনে, নিজের সামাজিক জীবনে, নিজের রাষ্ট্রীয় জীবনে, নিজের আন্তর্জাতিক জীবনে কোরআনের আলোকে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। কোরআনের আলোকে ন্যায় বিচার কায়েম করতে হবে, তবেই পুরো পৃথিবীর মধ্যে শান্তি চলে আসবে। কোরআনকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোন তন্ত্র মন্ত্র, পৃথিবীর কোন মতবাদ দ্বারা সমাজের মধ্যে ন্যায় বিচার ইনসাফ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কালেও সম্ভব নয়। কোরআনকে বাদ দিয়ে যদি হিন্দু ধর্মের শ্রীমদ ভগবত গীতাকে নিয়ে আসা হয়, যদি হিন্দু ধর্মের ঋগ্বেদকে নিয়ে আসা হয়, যদি হিন্দু ধর্মের যজুর্বেদকে নিয়ে আসা হয়, যদি হিন্দু ধর্মের অথর্ববেদকে নিয়ে আসা হয়, যদি হিন্দু ধর্মের সামবেদকে নিয়ে আসা হয়, খুদার কসম করে বলছি, এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে ইনসাফ ন্যায় বিচার শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যদি হিন্দু ধর্মের মহাভারতকে নিয়ে আসা হয়, যদি হিন্দু ধর্মের উপনিষদকে নিয়ে আসা হয়, যদি হিন্দু ধর্মের মহাপুরাণকেও নিয়ে আসা হয়, তারপরেও এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব নয়, রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় ভাই বন্ধুগণ আমার? দেখেন, হিন্দু ধর্মের যত ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে, সেই সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে মিথ্যা, বানোয়াট, অশ্লীল, বেহায়াপনা, কল্প কাহিনীতে ভরপুর। তো যেই ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে এরকম অশ্লীল কথাবার্তায় ভরপুর থাকে, সেগুলোর দ্বারা কিভাবে সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা সম্ভব? সেগুলোর দ্বারা কিভাবে সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এবার যদি ইহুদি ধর্মের ওল্ড টেস্টামেন্টকে নিয়ে আসা হয়, যদি ইহুদি ধর্মের তাওরাতকে নিয়ে আসা হয়, তারপরে এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে ন্যায় বিচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কখনোই সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় বন্ধু আমার? ইহুদি ধর্মের যে ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে, ওল্ড টেস্টামেন্টের কথাই বলেন আর তাওরাতের কথাই বলেন, সেই সমস্ত কিতাবাদির মধ্যে বিকৃতি হয়ে গেছে। মানুষের হাতে লেখা অনেক কথাই সেখানে ঢুকে গেছে। তো সেগুলোর দ্বারা কিভাবে সমাজের মধ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করা সম্ভব? সেগুলোর দ্বারা কিভাবে সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এবার যদি খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্টকে নিয়ে আসা হয়, যদি খ্রিস্টানদের বাইবেলকে নিয়ে আসা হয়,
অথবা লন্ডনে থাকে রেড বাইবেল ওয়ার্ড অফ জিসাসকে নিয়ে আসা হয়, তারপরেও এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে কশিনকালে ইনসাফ, ন্যায়, বিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় বন্ধু আমার? বর্তমান খ্রিস্টানদের যেই ধর্মীয় গ্রন্থ আছে, বাইবেল আছে, সেই বাইবেলের মধ্যে পল নামে তাদের একজন শিষ্য, পল নামে এক ব্যক্তির হাতে লেখা 14টি চিঠি রয়েছে। যেই আসমানি গ্রন্থের মধ্যে, যেই ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে মানুষের হাতের লেখা স্থান পেয়ে যায়, মানুষের আইন ঢুকে যায়, সেগুলোর দ্বারা কিভাবে সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? সেগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে কিভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? যদি বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটককে নিয়ে আসা হয়, যদি বৌদ্ধ ধর্মের বিনয় পিটক, সূত্র পিটক অথবা অভিধর্ম পিটককেও নিয়ে আসা হয়, তারপরে এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে কশিন কালে অশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তারপরে এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে ইনসাফ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মোট কথা, বর্তমান পৃথিবীতে যে 4300টি ধর্ম আছে, সেই ধর্মের গ্রন্থগুলো যদি নিয়ে আসা হয়, তারপরও এগুলোর দ্বারা সমাজের মধ্যে, কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে, কোনো মহল্লার মধ্যে ইনসাফ, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আমার ভাই বন্ধুগণ, এজন্য যদি কোনো মানুষ কোরআনের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে সমাজের মধ্যে শান্তি এসে যাবে। কোরআনের আলোকে যদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি এসে যাবে। কারণ হচ্ছে, কোরআন ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে বাকি যত ধর্মীয় গ্রন্থ আছে, সবগুলোর মধ্যে ভুল আছে, সবগুলোর মধ্যে মানুষের লেখা আছে। অথচ কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, আজ থেকে 1400 বছর আগে যেভাবে ছিল, যেভাবে নোক্তা ছিল, যেভাবে জের জবর ছিল, সব কিছু অক্ষত রয়েছে। কোনো একটা নোক্তার পরিবর্তন হয়নি, কোনো একটা শব্দের পরিবর্তন হয়নি, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কালামুল্লাহ শরীফের এক আয়াতের মধ্যে বলেন, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, এটি এমন একটি গ্রন্থ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালামুল্লাহ শরীফ এমন একটি গ্রন্থ, লা রাইবা ফীহি, যেটার মধ্যে শক শুবা, কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই, যেটার মধ্যে কোনো ভুল ইত্যাদি কোনো কিছুই নাই। আমার ভাই বন্ধুগণ, কোরআনের দ্বারা সমাজের মধ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করা সম্ভব, কোরআনের দ্বারা সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কারণ হচ্ছে, ইসলাম এমন একটা ধর্ম, ইসলাম হচ্ছে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ। ইসলাম হচ্ছে মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান। কোরআন ছাড়া অন্য যত ধর্ম আছে, এর কোনটাই মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান নয়। এর দ্বারা মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যেই সব সমস্যা আছে, সেগুলোর সমাধান পাওয়া যায় না। একমাত্র কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে সব কিছুর সমাধান পাওয়া যায়। এজন্য বন্ধু আমার বলেছিলাম, যদি কোরআন দিয়ে সমাজ গঠন করা হয়, যদি কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করা হয়, যদি কোরআন দিয়ে পুরো বিশ্ব পরিচালনা করা হয়, তাহলে পুরো পৃথিবীর মধ্যে ইনসাফ, পুরো পৃথিবীর মধ্যে ন্যায় বিচার, পুরো পৃথিবীর মধ্যে শান্তি চলে আসবে। কিভাবে শান্তি আসবে? যেভাবে শান্তি এসেছিল খুদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায়, যেভাবে শান্তি এসেছিল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিমের জামানায়, যেভাবে শান্তি এসেছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায়, যেভাবে শান্তি এসেছিল উমর ইবনে আব্দুল আজিজের জামানায়। আমার বন্ধু, আমার ঘটনা পাওয়া যায় উমর ইবনে আব্দুল আজিজের জামানায় কিভাবে শান্তি এসেছিল। আমার ভাই বন্ধুগণ, তিনি তার রাষ্ট্রের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করেছিলেন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার কারণে তার সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে
তার শাসন আমলে এমন শান্তি এসেছিল, পুরো জনগণেরা সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করেছিল। এমনকি ঘটনা পাওয়া যায়, একটা বাঘ, একটা বকরি, একটা পুকুরের মধ্যে থেকে একসাথে মিলে মিশে ওরা একাকার হয়ে পানি পান করেছে, কেউ কারো উপর আক্রমণ করেনি। একটা বাঘ, একটা বকরি, ওরা মিলেমিশে পানি পান করেছে, কেউ কারো উপর আঘাত করেনি। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের জামানায়, তার রাষ্ট্রের মধ্যে, তার শাসন আমলে, তার সমাজের মধ্যে তিনি ইনসাফ কায়েম করেছিলেন, তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার কারণে এর একটা আসর গিয়ে পড়েছিল পশু পাখিদের মধ্যে। আজকে যদি আমাদের সমাজের মধ্যে এরকম ভাবে ইনসাফ চলে আসে, বিচার চলে আসে, তাহলে আজকে বাংলাদেশের মানুষেরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। এর একটা আসর গিয়ে পড়বে পশু পাখিদের মধ্যে, ওরাও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। ওরা একজন আরেকজনের উপর আঘাত করবে না, ওরা একজন আরেকজনের উপর আক্রমণ করবে না। এজন্য বন্ধু আমার বলেছিলাম, ইনসাফ মানে বিচার হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্ম থেকে শুরু করে নিয়ে 63 বছর জিন্দেগি শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে তিনি ইনসাফ কায়েম করে গেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবেমাত্র জন্ম হয়েছে, আম্মাজান আমিনা তাকে হালিমাতুস সাদিয়ার কাছে দুগ্ধ পানের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। হালিমাতুস সাদিয়া বর্ণনা করেন, মুহাম্মদকে আমার কুলে আসার আগ পর্যন্ত আমার স্তনের মধ্যে দুধ ছিল না, আমার স্তন দুধ শূন্য ছিল, আমার বকরির উলানে দুধ শূন্য ছিল, আমার উটগুলোর উলান দুধ শূন্য ছিল, আমার পশুগুলোর, আমার জন্তুগুলোর উলানের মধ্যে দুধ ছিল না। কিন্তু মুহাম্মদকে যখন আমার কুলের মধ্যে নিয়ে আসলাম, তখন থেকে আমার বরকত প্রকাশিত হতে লাগলো। মুহাম্মদকে কুলে নিয়ে আসার পর আমার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। আমার বকরিগুলোর উলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আমার উটগুলোর উলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সেই হালিমাতুস সাদিয়া একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন, ও বাবা মুহাম্মদ, আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, তোমাকে নিয়ে আসার পর থেকে আমার বরকত শুরু হয়েছে। তোমাকে নিয়ে আসার আগ মুহূর্তে আমার স্তনের মধ্যে দুধ ছিল না, তুমি আসার বরকতে আমার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা মুহাম্মদ, আমি একটা বিষয় খেয়াল করেছি, আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমি যখনই দেখেছি তুমি শুধু আমার ডান স্তন থেকে দুধ পান করো। ও বাবা মুহাম্মদ, তুমি কখনোই আমার বাম স্তনের দুধে কেন মুখ দাও না? আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ইনসাফ কায়েম করতে গিয়ে, ন্যায় বিচার কায়েম করতে গিয়ে আমি শুধু তোমার ডান স্তন থেকে দুগ্ধ পান করি, আর আমার বাম স্তনটা আমার দুগ্ধ ভাই তোমার সন্তানের জন্য রেখে দেই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ডান স্তন থেকে দুগ্ধ পান করেন, বাম স্তনটা রেখে দেন ভাইয়ের জন্য। কখনোই বাম স্তনে মুখ লাগান না। যদি বাম স্তন থেকেও তিনি দুগ্ধ পান করেন, তাহলে ওর দুগ্ধ ভাইয়ের কষ্ট হয়ে যাবে, ও অনাহারে মারা যাবে। সেজন্য ইনসাফ কায়েম করতে গিয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ডান স্তন থেকে দুধ পান করেছেন, আর তার বাম স্তনটা তার ভাইয়ের জন্য, দুগ্ধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। আমার বন্ধু, আমার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন, সেই দুগ্ধকালীন সময়ে ইনসাফ কায়েম করেছেন। একটা স্তন নিজে খেয়েছেন এবং অপর একটা স্তন ভাইয়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। অথচ আমাদের সমাজের মধ্যে দেখা যায়, একটা বাবা যদি দুইটা সন্তান থাকে, একটা কন্যা সন্তান থাকে, একটা ছেলে সন্তান থাকে, তাহলে ছেলের সন্তানটা
ওর বোনের সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নেয়। আমার বন্ধুগণ, দেখা যায় আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা হয় না। বোনদেরকে সম্পত্তির যে অধিকারী আছে তাদেরকে তার অধিকার দেওয়া হয় না, তাদেরকে তার প্রাপ্য দেওয়া হয় না। ওরে জালিম, মনে রাখবা কাল কিয়ামতের দিন তোমার কি শাস্তি হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসের মধ্যে বলেছেন, মান আখাযা শিবরান মিনাল আরদি যুলমান ফাইন্নাহু ইউতাওয়াকুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি মিন সাব'i আরদিন। মান আখাযা শিবরান মিনাল আরদি যুলমান, কেউ যদি এরকম এক বিঘত জায়গা অন্যায়ভাবে জুলুমবশত দখল করে, ফাইন্নাহু ইউতাওয়াকুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি মিন সাব'i আরদিন। কাল কিয়ামতের দিন তার গলার মধ্যে 7 স্তবক জমিনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। আমার ভাই বন্ধুগণ, দেখা যায় আজকে জায়গা জমির ক্ষেত্রে ইনসাফ করা হয় না। বোনের যেই সম্পত্তি আছে, বোনের যেই অধিকার আছে, সেই অধিকার টুকু দেওয়া হয় না। আমার ভাই বন্ধুগণ, অনেক বাবারা মনে করেন আমার তো সম্পত্তি একটুকু, যদি আমি আমার বোনকে দিয়ে দেই তাহলে আমার সন্তানেরা বাঁচবে কিভাবে, আমার সন্তানেরা খাইবে কিভাবে। এর জন্য সে তার বোনকে তার প্রাপ্য বা তার অধিকারটুকু দেয় না, তার সন্তানের জন্য সেই জায়গা জমি রেখে যায়। ওরে বান্দা, তুমি মনে করো কাল কিয়ামতের দিন তোমার গলার মধ্যে 7 স্তবক জমিনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? আজকে যদি একটা জমিনের বেড়ি বানিয়ে আমাদের গলার মধ্যে পরানো হয়, তাহলে আমরা কি কখনো সহ্য করতে পারবো? আমরা কি এর ভার বহন করতে পারবো? না না, কখনোই আমরা এর ভার বহন করতে পারবো না। অথচ আল্লাহর রাসূল বলছেন, এক বিঘত জায়গা যদি তুমি নাহক ভাবে অন্যায় ভাবে জুলুমবশত তুমি গ্রহণ করো, কাল কিয়ামতের দিন তোমার গলার মধ্যে 7 স্তবক জমিনের বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। এজন্য ভাই বন্ধুগণ আমার, আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে, প্রতিটা জায়গায়, প্রতিটা মুহূর্তে ইনসাফ, ন্যায় বিচার কায়েম করতে হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন, ইন্নাল মুকসিতিনা ইনদাল্লাহি আলা মানাবির মিন নূরিন আন ইয়ামিনির রহমান الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا। মুসলিম শরীফের 1827 নম্বর হাদিস। আর সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। ভুল হয়েছে, হাদিসের রাওয়াতকারী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আল-আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নাল মুকসিতিনা ইনদাল্লাহি আলা মানাবির মিন নূরিন আন ইয়ামিনির রহমান আল্লাযীনা ইয়া'দিলুনা ফী হুকমিহিম ওয়া আহলিহিম ওয়া মা ওয়ালু। কাল কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণকারী বান্দারা রহমানের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর আরোহণ করবে। এরকম সাধারণ কোন মিম্বর নয়, নূরের মিম্বরের উপর রহমানের ডান পার্শ্বে আরোহণ করবে। আল্লাযীনা ইয়া'দিলুনা ফী হুকমিহিম, যারা তাদের বিচার কার্যে ইনসাফ করে, ন্যায় বিচার করে। আল্লাযীনা ইয়া'দিলুনা ফী হুকমিহিম ওয়া আহলিহিম, যারা তাদের পারিবারিক জীবনে ইনসাফ কায়েম করে। আল্লাযীনা ইয়া'দিলুনা ফী হুকমিহিম ওয়া আহলিহিম ওয়া মা ওয়ালু, এবং যারা তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে ইনসাফ করে। যেই সকল মানুষেরা তাদের বিচার কার্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারে, তাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারে,
তাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করতে পারে, কাল কিয়ামতের দিন রহমানের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর আরোহণ করবে। এজন্য ভাই বন্ধুগণ আমাদের প্রতিটা জায়গায় সর্ববিষয়ে আমাদেরকে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিচার কার্য ইনসাফ কায়েম করেছেন, তার বিচার কার্য তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেমন ন্যায় বিচার করেছেন, কেমন ইনসাফ করেছেন, বুখারী শরীফের একটি ঘটনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। ইন্না কুরাইশান আহাম্মাহুম শা'নুল মারআতিল মাখজুমিয়্যাতিল্লাতী সারাকাত। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তার বিচার কার্যে ইনসাফ করেছেন, তার কাছের মানুষ হলে যেভাবে ইনসাফ কায়েম করেছেন, তার দূরের তার বংশের বাহিরের মানুষ হলেও তিনি ইনসাফ কায়েম করেছেন। এই হাদিসটি তার জ্বলজ্বন্ত প্রমাণ। ইন্না কুরাইশান আহাম্মাহুম শা'নুল মারআতিল মাখজুমিয়্যাতিল্লাতী সারাকাত। কুরাইশ বংশের এক মহিলা চুরির অপরাধের দায়ে ধরা পড়ে। মক্কা বিজয় হয়েছে, কোরআনের বিধান নাযিল হয়েছে, আস-সারিকু আস-সারিকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, চোর এবং চুরুনির হাত কেটে দাও, চোর এবং চুরুনির তোমরা হাত কেটে দাও। যখন এই বিধান নাযিল হলো, অপরদিকে কুরাইশ বংশের সম্মানিত বংশের মাখজুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছে, চুরি করার অপরাধে ধরা পড়েছে। এখন তো সেই কুরাইশ বংশের মাখজুম গোত্রের মানুষের মধ্যে চিন্তা ঢুকে গেল, যদি এই অপরাধের কারণে, এই চুরির অপরাধের দায়ে এই বংশের মর্যাদা সম্ভ্রান্ত বংশের একজন মহিলার যদি হাত কাটা হয়, তাহলে এই বংশের আর কোনো মান মর্যাদা থাকবে না। হাত কাটা যাবে বংশের এক মহিলার, কিন্তু নাক কাটা যাবে পুরো বংশের। পুরো বংশকে মানুষ ছোট করে দেখবে, লাঞ্ছনার চোখে দেখবে। কারণ হচ্ছে মানুষ বলবে তোমাদের এক মহিলা চুরির অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছে এবং এর অপরাধের কারণে হাত কাটা হয়েছে, এজন্য তাদেরকে ছোট করে কথা বলা হবে, তাদেরকে অসম্মানিত করা হবে, তারা লাঞ্ছনার শিকার হবে। এজন্য তারা মজলিসের মধ্যে বসলো, মজলিসের মধ্যে বসে তারা পরামর্শ করলো। فقالوا ما يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, কে এই বিষয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সুপারিশ করবে। فقالوا وما يجدر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله। তারপরেই তারা বলল, এই বিষয়ে আল্লাহর প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কেউ গিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উসামা ইবনে যায়েদকে আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশের জন্য পাঠিয়ে দাও। উসামা ইবনে যায়েদ আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ নিয়ে চলে গেলেন। ফাকাল্লামা উসামা, এই ব্যাপারে উসামা ইবনে যায়েদ আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বললেন। فقال أتشفع في حد من حدود الله। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এইমাত্র কোরআনের বিধান নাযিল হয়েছে আর তুমি এসেছো আমার কাছে সুপারিশ নিয়ে, যে কুরাইশ বংশের ভালোই ভালো টেঙ্গার ফোল্লা নিলাম মারি তাড়াতাড়ি আবার লাগে আপনি হয়ে যাচ্ছে। আমরা চলে আসি আবার আমাদের মূল আলোচনায়। فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد يحب رسول الله فكلم أسامة
فقال أتشفع في حد من حدود الله আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ রাসূলের লোম কূপ হতে ঘাম বাহির হচ্ছিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, আতাশফাউ ফি হাদ্দিন মিন হুদুদিল্লাহ, তোমরা কি এসেছো আল্লাহর হক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার কাছে সুপারিশ নিয়ে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন এই কথাটা কেবলমাত্র উসামা ইবনে যায়েদর নয়, এই কথাটা হচ্ছে পুরো গোত্রের পুরো বংশের মানুষের। ওরা সবাই উসামা ইবনে যায়েদকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। সুম্মা কামা ফাখতাতাবা, তারপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুম্মা ক্বালা ইন্নামা হালাকাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম ইযা সারাকা ফীহিমুশ শরীফ তারাকুহু। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর উঠে তৌহিদ কণ্ঠে একটা ভাষণ দিলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ঘোষণা দিলেন, ইন্নামা খালাকাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম ইযা সারাকা ফীহিমুশ শরীফ তারাকুহু। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের অনেক মানুষ শুধুমাত্র এই কারণেই ধ্বংস হয়েছে, ইযা সারাকা ফীহিমুশ শরীফ তারাকুহু, তাদের মধ্যে যখন কোনো সম্ভ্রান্ত মর্যাদা সম্পন্ন কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। তারা কুহু ওয়া ইযা সারাকা ফীহিমুদ দাঈফ আকামু আলাইহিল হাদ্দা, আর যখন কোনো দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা চুরি করত তখন তারা 100%-এর জায়গা 200% হদ বাস্তবায়ন করত। এই কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক মানুষেরা ধ্বংস হয়েছে। আজকে কালামুল্লাহ শরীফ নাযিল হয়েছে, কোরআনের আইন বাস্তবায়নের সময় এসেছে, আর তোমরা এসেছো আমার কাছে সুপারিশ নিয়ে যাতে করে আমি ওই মহিলার হাত না কাটি। এরে দুনিয়ার মানুষ, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর শপথ বাক্য উল্লেখ করে বলেন, ওয়াইমুল্লাহি লাউ আন্না ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সারাকাত লা কাতাতু ইয়াদাহা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যে কথাটা বলেছেন, এই কথাটাই পুরো বিশ্ববাসী রাষ্ট্রের জন্য, পুরো বিশ্ববাসী মানুষের জন্য একটা শিক্ষা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ বাক্য উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহর কসম, খুদার কসম করে বলছি, আমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি যদি স্বয়ং ফাতেমাও চুরি করত, চুরির অপরাধের দায়ে আমি তার হাত কেটে 2 টুকরা করে দিতাম। সুবহানাল্লাহ। দেখেন, নিজের কলিজার টুকরা নয়নের মণি যদি ফাতেমাও চুরি করত, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সেই বিচার কার্য তিনি তার মেয়ে বলে কখনোই ছাড় দিতেন না, হাত কেটে দ্বিখণ্ডিত করে দিতেন। আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে যেই মানুষটাই বিচারকের মধ্যে যায় সেই মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম অবিচার করা শুরু করে দেয়। এজন্য বন্ধু আমার, আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের বিচার কার্যের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে, আমাদের সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে, আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। আমরা যদি আমাদের সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে না পারি, আমরা যদি আমাদের সমাজের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে দেই, তাহলে ফ্যাসিস্ট বিগত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার মতো লাঞ্ছনার ঝুলি নিয়ে আমাদেরকে এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে। এই যে বিগত স্বৈর শাসক শেখ হাসিনা
কেন এই দেশ থেকে পলায়ন করেছে? এর একমাত্রই কারণ সে তার সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারেনি, রাষ্ট্রের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারেনি, জনগণের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারেনি। সে সমাজের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করেছিল, রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করেছিল, জনগণের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করেছিল, পদে পদে বৈষম্য তৈরি করেছিল, যার কারণে তাকে লাঞ্ছনার সাথে এই দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তোমরা যারা আগামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসবে, তোমরা বিএনপি হও, তোমরা আওয়ামী লীগ হও, তোমরা চরমুনাই হও, তোমরা জমিয়ত হও, তোমরা জামাত হও, যে কোনো দলের, যে কোনো পথের, যে কোনো মতের হও না কেন, তোমরা যদি সমাজের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে না পারো, তোমরা যদি রাষ্ট্রের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে না পারো, তোমরা যদি সমাজের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করো, রাষ্ট্রের মধ্যে যদি বৈষম্য তৈরি করো, পদ পদবীর মধ্যে যদি বৈষম্য তৈরি করো, খোদার কসম করে বলছি তোমাদেরকে এই দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হবে। লাঞ্ছনার ঝুলি নিয়ে পালানোর পথ পাবে না এই দেশ থেকে। এজন্য বন্ধু আমার, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিচার কার্যের মধ্যে ইনসাফ করে গেছেন, তার রাষ্ট্রের মধ্যে ইনসাফ করে গেছেন, সর্বত্র আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনসাফ করে গেছেন। আল্লাহ রাসূলের হাদিস হয়েছিল, বলেছিলেন আল্লাযিনা ইয়াদিলুনা ফি হুকমিহিম ওয়া আহলিহিম, যারা তাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পারিবারিক জীবনের মধ্যে তিনি ইনসাফ কায়েম করে গেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পারিবারিক জীবনের মধ্যে কিভাবে ইনসাফ পালন করে গেছেন দেখেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ সময়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই অসুস্থতার কারণে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারিবারিক জীবনে পরিবারের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবেন, এজন্য তিনি অসুস্থতা থাকা অবস্থায় পাড়া বন্টনের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে যে একটা নিয়ম ছিল, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার কারণে তিনি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাইতে পারতেছিলেন না, কিন্তু স্ত্রীদের ক্ষেত্রে যে পালা বন্টনের একটা নিয়ম আছে, সেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করে গেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই অসুস্থতার মধ্যে বলেছিলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমার আয়েশার বাড়ি কবে আসবে, আমার আয়েশার বাড়ি কবে আসবে, আমার আয়েশার বাড়ি কবে আসবে। এই কথা শুনে উম্মাহাতুল মুমিনিন বুঝে ফেললেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তিম মুহূর্তটা আয়েশার ঘরের মধ্যে কাটাতে চান। এইজন্য উম্মাহাতুল মুমিনিন সবাই মিলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মাহাতুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরের মধ্যে দিয়ে দিলেন। আমার ভাই বন্ধুগণ, আমি এখান থেকে বোঝাতে চাই, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পারিবারিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করে গেছেন। অসুস্থ থাকা অবস্থায় স্ত্রীদের মধ্যে পালা বন্টনের যে একটা নীতি আছে, যে একটা প্রথা আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করে গেছেন। যদিও এটা আল্লাহ রাসূলের উপর ওয়াজিব ছিল না, তারপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করে গেছেন। অথচ আমাদের সমাজের মধ্যে যদি কোনো স্বামী দুই বিবাহ করে ফেলে, দেখা যায় দুই স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করতে পারে না। আমার ভাই বন্ধুগণ, তুমি যদি তোমার দুই স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করতে না পারো, তাহলে কাল কিয়ামতের দিন তোমার এক বাহু এরকম কাত হয়ে থাকবে। আমার ভাই বন্ধুগণ, কলবি ভালোবাসা এটা হচ্ছে একটা আলাদা বিষয়। তোমার যদি এক স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ বেশি হয়ে যায়, ভালোবাসা বেশি হয়ে যায়, তাহলে এটা অন্তরের একটা বিষয়, কিন্তু বাহ্যিক বিষয়ে তাদের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করতে হবে, সমতা বিধান রাখতে হবে। এক স্ত্রীকে যদি আপনি 1000 টাকার একটা শাড়ি দিয়ে দেন, তাহলে অপর স্ত্রীকেও 1000 টাকার একটা শাড়ি দিতে হবে। এরকম নয় যে আপনি এক স্ত্রীকে 1000 টাকার একটা শাড়ি দিলেন আর অপর স্ত্রীকে 500 টাকা দামের একটা শাড়ি দিলেন। না না, আমার ভাই বন্ধুগণ, পারিবারিক জীবনে যদি আপনার দুই স্ত্রী থাকে, তাহলে ইনসাফ কায়েম করতে হবে, তাহলে ন্যায় বিচার করতে হবে। তোমার প্রথম স্ত্রীকে যেইভাবে দেখবে, তোমার প্রথম স্ত্রীকে বাহ্যিকভাবে যেইভাবে ভালোবাসবে, অপর স্ত্রীকেও সেইভাবে সেরকম ভাবে তাকে ভালোবাসতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমি কিছু সময়ের মধ্যেই শেষ করে নিচ্ছি। পরবর্তী আলোচক হয়তো এখানের মধ্যে চলে আসছেন।
তো আমি বলেছিলাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে পারিবারিক জীবনে ইনসাফ কায়েম করেছেন। এজন্য ভাই বন্ধুগণ আমার, আমাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। দুই যদি স্ত্রী থাকে, তিনজন যদি স্ত্রী থাকে, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ইনসাফ করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় বিচার করতে হবে। আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি দুই বিবাহ করেছিলেন আমরা জানি, কিন্তু আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করার জন্য, ইনসাফ করার জন্য তার দুয়ারির মুঠির মধ্যে একটা পাল্লা তিনি স্থির করেছিলেন। এই পাল্লা স্থির করে যখনই তিনি বাজার থেকে একটা তরমুজ কিনে আনতেন, সেই তরমুজটাকে দ্বিখণ্ডিত করে মাঝে দিয়ে ফেরে পাল্লা দিয়ে মেপে সমান সমান করে দুই স্ত্রীর ঘরে দিতেন। এজন্য বন্ধু আমার বোঝাতে চাইছিলাম, আমাদের পারিবারিক জীবনের মধ্যে ইনসাফ করতে হবে। আমাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের মধ্যেও আমাদেরকে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। যদি আমরা এই সকল বিষয়ে, এই সকল ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনসাফ কায়েম করতে পারি, এই সর্ব বিষয়ে যদি আমরা ইনসাফ কায়েম করতে পারি, তাহলে কাল কিয়ামতের দিন রহমানের ডান পাশে নূরের মিম্বরের উপর আমরা আরোহণ করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে বলেন, লাকাদ আরসালনা রুসুলানা বিল বাইয়িনাত وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে যত নবী রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই তিনি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেককেই কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং ন্যায়ের দ্বন্দ্ব দিয়েছেন। কেন ইনসাফের দ্বন্দ্ব দিয়েছেন? লিয়াকুমান নাসু বিল কিসতি, যাতে করে তারা মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারে, যাতে করে তারা সমাজের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারে। এজন্য ভাই বন্ধুগণ আমার, আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে, প্রতিটা জায়গায় ইনসাফ কায়েম করতে হবে। ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য এক আয়াতের মধ্যে বলেন, ওয়া আকসিতু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইনসাফ করেওয়ালা বান্দাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালোবাসেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নিসার 58 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তু'আদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা ওয়া ইযা হাকামতুম বাইনান নাসি আন তাহকুমু বিল আদল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তু'আদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, তোমরা আমানতদারের হকটা তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিবে, তার প্রাপকের কাছে, তার প্রাপকের হাতে যথাসময়ে পৌঁছে দিবে। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তু'আদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা ওয়া ইযা হাকামতুম বাইনান নাসি আন তাহকুমু বিল আদল। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে ইনসাফ, মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন তোমরা ইনসাফের সাথে বিচার করবে, তখন তোমরা ন্যায় বিচার করবে। বিচারের মধ্যে কখনোই তোমরা গাফলতি করবে না, কখনোই তোমরা অলসতা করবে না। নিজের কাছের লোক বলে তাকে ছেড়ে দিবে না, নিজের দূরের লোক বলে তাকে অ্যাটাক করে কথা বলবেন না, তার উপর অত্যাধিক বিধান কায়েম করবেন না। আমার ভাই বন্ধু, এই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি আমি আপনি ইনসাফ কায়েম করতে পারি, আমি যদি আপনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কাল কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বরের উপর তার ডান পাশে আমাদেরকে আরোহণ করাবেন। আমরা চাই সবাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে রহমানের ডান পাশে নূরের মিম্বরের উপর আরোহণ করান। এটা আমরা সবাই চাই। সবাই যদি চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে বন্ধু আমার? আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে হবে। আমার যেই বিষয়টা আমি ফোকাস দিতে চাই, যেই বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই, আমাদের সমাজের মধ্যে যেই একটা কুবিধান পরিচালিত আছে, যে একটা রেওয়াজ আছে যে বোনদের সম্পদ দেওয়া লাগে না, বোনদের সম্পদ দিতে হয় না। না ভাই বন্ধুগণ আমার, যদি আপনি বোনদের সম্পদ না দেন, যদি তাদের সম্পত্তি থেকে আপনি বঞ্চিত করেন, কাল কিয়ামতের দিন এর জবাবদিহিতা আল্লাহর কাছে করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসার ৭ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন, লিররিজালি নাসিবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন وللنساء نصيب مما ترك
والوالدان والأقربون للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون পুরুষদের একটা অংশ রয়েছে যা তাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজনেরা মরার আগে তাদের পশ্চাতে রেখে যায় ওয়ালিন্নিসাই নাসিবুম মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন এবং নারীদেরও একটা অংশ রয়েছে যা তাদের মা বাবা যা তাদের আত্মীয় স্বজন মরে যাওয়ার আগে তাদের পশ্চাতে রেখে যায় মিম্মা কাল্লা আও কাসুর যদিও তা কম হয় বা বেশি হয় নাসিবাম মাফরুদা নির্দিষ্ট একটা অংশ। এজন্য পুরুষদের মা বাবা মরার পর যেভাবে পুরুষদের অধিকার রয়েছে সম্পত্তি রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে নারীদেরও একটা সম্পত্তি রয়েছে। খোদার কসম করে বলছি বন্ধু আমার, তোমার বাবা মরার আগে যদি এক বাটি এক ব্যাগ যদি নুন রেখে যায়, সামান্য পরিমাণ যদি সম্পদ রেখে যায়, তাহলেও সেগুলো ভাই বোন যারা আছে প্রত্যেকের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করতে হবে, ইনসাফ করতে হবে, ন্যায় বিচার করতে হবে। এজন্য ভাই বন্ধুগণ আমার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে যেন প্রতিটা কাজে প্রতিটা মুহূর্তে সর্বসময় আমাদেরকে যেন ইনসাফ কায়েম করার তৌফিক দান করেন। সর্বশেষে আমি অত্র মাদ্রাসার মুতামিম, আমাদের মাথার তাজ, আমাদের মাথার সরতাজ, আমাদের মুরব্বী, আমার উস্তাদতুল্য হাজারো ছাত্রদের উস্তাদ হযরত মাওলানা জাওয়াদুর রহমান হাফিজাহুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনাকে যেন নেক হায়াত সুস্থতার জিন্দেগি দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওনার সিহত আফিয়াত যেন দান করেন এবং ওনার ছায়া যেন আমাদের উপর আরো অধিক 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 যেন দীর্ঘায়িত করেন। এ বলেই আমার সংক্ষিপ্ত কথাগুলো শেষ করলাম। যা বলেছিলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বপ্রথম যেন আমাকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন, তারপর আপনাদের আমাদের সবাইকে যেন আমল করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।